भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरड सुंदर द्युति कथं वसन्ति पितः सदा हृदय कंतरे स्फुरतु वा सच्चिनंदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण हरे कृष्ण। जयप्रकाश ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കണം. താങ്ക് യു. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ദേവസ്ഥലം വിട്ടോ പിന്നെ ദേവ് ദർശൻ, വെൽക്കം ബാക്ക്. കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് കണ്ടില്ല. ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ? മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതത്തില് ഒരു വേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 14ാമത്തെ വേഴ്സ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 19th വേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. 1.19 എന്ന് പറയും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബുക്കേ ഉള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കേ ഉള്ളൂ. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് 12 വോളിയൂംസ് ഉണ്ട്. 12 സ്കന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയും, കാൻറ്റോസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില്. അപ്പൊ 12 സ്കന്ധങ്ങളുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സ്കന്ധത്തിലും ഓരോ കാൻറ്റോയിലും കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും കുറെ വേഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേഴ്സിനെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന 1.1.14 അല്ലെ 1.5.17 അങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 1.19 1.7 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതില് പറയുമ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ വേഴ്സസ് പറയുമ്പം നമ്മൾ കാൻറ്റോ ഏതാണ് അത് ആദ്യം പറയും. രണ്ടാമത്തെ കാൻറ്റോയിലാണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2. അതിലെ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ 2.3. പിന്നെ വേഴ്സ് നമ്പർ 43 വേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 2.3.43 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ വേഴ്സ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 1.1.14 എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 14ാമത്തെ വേഴ്സ്. അതിങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. ആപന്നാ സംസൃതം ഘോരാം എന്നാമ വിവശോ ഗൃണൻ തത സദ്യോ വിമുച്ചേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. അതിൽ പറയുന്ന ആപന്ന സംസൃതം ഘോരാം എന്ന് പറഞ്ഞ, ആപന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുക. നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എന്തിലാണ്? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തില് നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സംസൃതം ഘോരാം, ഘോരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ഭീകരമായ ഈ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് ആപന്ന സംസൃതം ഘോരാം എന്ന് പറഞ്ഞ. എന്നാമ വിവശോ ഗൃണൻ, എന്നാല് നിങ്ങള് എന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പേര് വിവശോ ഗൃണൻ, നമ്മള് അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്താൽ, ഗൃണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പേര് എന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊരു പേരാണോ നമ്മള് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പോലും ചാൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻറ്റീവ് അല്ലാതെ നമ്മള്
അറിയാതെ തന്നെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചാല് ഈ ഭയങ്കരമായ ഈ ചക്രത്തിൽ കടന്ന് ഉഴലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ പേര് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാല് എന്താ പറ്റുന്ന തഥ സദ്യോ വിമുച്ചേത. അപ്പൊ ഉടനെ സദ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റ്വൺസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉടനെ നമ്മളെ വിമുച്ചേത, നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കും. ഈ ആ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയല്ലേ നമ്മള്, അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കും നമ്മളെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ വിമോചിപ്പിക്കും. യത് ബിഭേദി സ്വയം ഭയം. സ്വയം ഭയത്തിന് പോലും, ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപം, നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ ഭയത്തിനെ പോലും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭയത്തിന് പോലും പേടിയാണ് ആ പേരിനെ. മനസ്സിലായോ? കൃഷ്ണന്റെ പേരിനെ ഭയത്തിന് പോലും പേടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭയത്തിന് പോലും പേടിയാണ് ഭഗവാന്റെ പേര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പേര് ചാൻറ്റ് ചെയ്താല് നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കും. ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും ഈ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചാല് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ, ഇത് ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഈവൻ അറ്റൻറ്റീവ്ലി ചാൻറ്റിങ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചാൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഓർക്കാതെ അറിയാതെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആന എപ്പോഴും കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പാപ്പാന് കുറെ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ചകിരിയുമൊക്കെ വെച്ച് അതിനെ തേച്ച് കഴുകും അല്ലെ ആനയെ. പക്ഷെ ആന തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ, കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്താ ആന ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി? മണ്ണെടുത്ത് ഈ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് മണ്ണ് കോരി പുറത്തേക്കെടുത്തിടും. പിന്നെ ആ കുളിച്ചതിന് ഫലമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചാൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ഈ എന്താ പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, അതാണ് ഡസ്റ്റ്. ഈ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികള്. ആ പ്രവർത്തികള് നമ്മള് മണ്ണാണ്, അതെല്ലാം മണ്ണുകളാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ അടിയുന്ന ഓരോ മണ്ണുകളാണ്. മണ്ണ് ഡസ്റ്റാണ്. ആ ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് പിന്നെയും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മള് അശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഈ ആന കുളിച്ചേച്ചിറങ്ങി വന്നേച്ച് മണ്ണ് മേത്തിടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളും ചാൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മണ്ണ് ആകുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദർപ്പണം അല്ലെ, കണ്ണാടി. ആ കണ്ണാടിയില് മുഴുവനും ഡസ്റ്റ് വന്ന് അടിയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ചാൻറ്റ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം തുടച്ചു കളയണം ഡസ്റ്റ്. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും അതിൽ ഡസ്റ്റ് വന്ന് നിറയും. അങ്ങനെ കുറേ തുടച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ ആസ്വാദനം, ഈ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത നമ്മളുടെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ദർപ്പണോ അല്ല ഏതോ ദർപ്പണ മാർജനം ഭവമഹാ ദാവാഗ്നി നിർവാപണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാവാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കാട്ടിലെ തീ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ ദുരിതങ്ങളും. അത്ര ആളിക്കത്തുന്ന
തീയാണ്, അത് അണയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാട്ടുതീ നമുക്ക് അണയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതങ്ങനെ ആളി അങ്ങ് കത്തും. അതിന് റീസൺ ഒന്നും വേണ്ട. രണ്ട് മരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരഞ്ഞാ മതി, തീ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതങ്ങ് ആളി കത്തും. പിന്നെ ആർക്കേ അത് കെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു വലിയ മഴ പെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും അത് കെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഈ ഫയർ എഞ്ചിൻ പോയി കെടുത്താൻ നോക്കിയാലും അത് നടക്കില്ല. അതിന് വലിയ മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ശമിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ മിസറീസ്, ദുരിതങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. അതങ്ങ് ആളി കത്തുകയാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഓരോ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തുക, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നീറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ചാൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഈ മിറർ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മിററിലെ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ കളയണം. അപ്പം ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ ഈ ദാവാഗ്നി, ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ പോലെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും ശമിക്കും. അതും ശമിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചാൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിയാതെ പോലും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പലതും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് നല്ല സാധനം കഴിക്കണം തോന്നും, അത് ഭഗവാന് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കും. പിന്നെ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണം എന്ന് തോന്നും. ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതെല്ലാം നമ്മളെ അകറ്റുകയാണ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. അതിലോട്ടായി പോവും. നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് കിട്ടുന്നതിലാകുന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിലാകും നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏത് വേഴ്സാണ്? 19th വേഴ്സ് അല്ലേ? സഘോഷോദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ. അപ്പം തുമുലഹി, ആർക്ക് ഒരു തവണ ഒന്ന് ഇത് ചൊല്ലാം? എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന അത്ര നന്നായില്ല. നല്ല സുധാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ ഈ വേഴ്സ്? 19ാമത്തെ വേഴ്സ്. സഘോഷോദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീ ചൈവ തുമൂലോ അഭ്യനുനാദയൻ. ഈ ഒരു എഫ് പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഒരു എഫ് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് സൗണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാന്. ശരിക്കും അവിടെ അഭ്യനുനാദൻ നാദയൻ എന്നാണ്. ആ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുമ്പേ ഒരു തുമുലോ. അപ്പൊ രണ്ട് വവൽസ് തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വന്നാല് നമ്മൾ ആ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുമുലോ നാദയൻ എന്ന് പറയണം. കുറച്ചൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അഭ്യനുനാദയൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് പറയുമോ, വായിക്കുമോ? സുധാ ബാലകൃഷ്ണൻ. ഏകോപിച്ച് തന്നെയുള്ള, അതായത് എങ്ങും നിറഞ്ഞതായ, സഘോഷ ആഘോഷം, നഭശ്ച ആകാശത്തെയും, പൃഥിവീച ഏവ ഭൂമിയെയും, അനുനാദയൻ മാറ്റൊലി കൊള്ളിച്ചിട്ട്, ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വ്യധാരയത് പിളർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി ആര് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കും? ട്രാൻസ്ലേഷനും ഭാവാർത്ഥവും ആർക്ക് വായിക്കാം? നിങ്ങൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണം. ആശ ഇന്ന് ഫ്രീ ആണോ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയും. വായിക്കട്ടെ. ആ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഭാവാർത്ഥം: ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെയും നടുവിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പോഴ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പിന്നെയും തുടർന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രരോട് അല്ലെ? സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രരും എവിടെയാണ്? ഹസ്തിനപുരത്ത്. ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തില്. പക്ഷേ വ്യാസദേവൻ സഞ്ജയന് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്ത കാരണം ഹസ്തിനപുരത്തിരുന്ന് ഒരു TV-യിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമമാണ്, അവർക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഈ വോറ് തോക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയാണ് പാണ്ഡവന്മാര് ശംഖൂതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന്, അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. സഘോഷോ ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം, ആ ശബ്ദം ധാർത്തരാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർക്ക് എന്തായി? ഹൃദയാനി വ്യതാരയത്. അത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പിളർന്ന പോലെയായി. അവർക്ക് പേടിയായി. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയായി. അവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഈ വോറ് നമ്മൾ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം വന്നു. അപ്പം നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നഭസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം, പൃഥ്വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി. അപ്പൊ ആകാശം മുതൽ ഭൂമി വരെയും ഈ ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. തുമുലോ ഭയാനു നാദയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മുഴങ്ങി, എല്ലായിടവും മുഴങ്ങി ഈ ശബ്ദം, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശംഖൂതല്. ഇപ്പം നമ്മൾ ടുമുലോ എന്നുള്ള വാക്ക് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കൗരവര് ഇത് ശംഖൂതിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു അത് എല്ലായിടത്തും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു. ഇവര് ചെയ്തപ്പോഴും ടുമുലസ്, ആ ശബ്ദം ഭയങ്കര ഭീകരമായ വലിയ ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? കൗരവര് ശംഖൂതിയപ്പോഴും പാണ്ഡവര് ശംഖൂതിയപ്പോഴും എന്താ ഒരു വ്യത്യാസമെന്ന് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു. ടുമൽറ്റുവസ് ആയിരുന്നു, അത് ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ ശംഖുനാദം ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അത് എല്ലായിടവും പരന്നു ആ ശബ്ദം. അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആകാശം മുതൽ ഭൂമി വരെയും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും വലിയ ശബ്ദമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ എന്താ പറയുന്നത്? അത് കൂടാതെ
ഹൃദയാനി വ്യതാരയത്ത്, അത് കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയും ചെയ്തു ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എന്ന്. നേരത്തെ അത് എന്തുകൊണ്ടാ പിളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ കൗരവർക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു. കോൺഫിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. അവർക്ക് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് 11 അക്ഷോഹിണിയുണ്ട്. മറ്റേവർക്ക് എത്രയായിരുന്നു? 7 അല്ലെ? 7ഉം 11ഉമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം അവര് വിചാരിച്ചു അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവര് ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വാർ തുടങ്ങുന്ന ദിവസത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അവര് ശകുനിയുടെ മകനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അല്ലെ, പാണ്ഡവരുടെ ശിഖിരത്തില് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പിരികേറ്റാൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. പ്രൊവോക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉല്ലൂക്ക എന്നാണ് ശകുനിയുടെ മകന്റെ പേര്. ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്തൊക്കെ എന്താ ഹ്യൂമിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ വനവാസ സമയത്ത്. എസ്പെഷ്യലി 13ാമത്തെ വർഷത്തില് അവര് വിരാട് രാജാവിന്റെ പാലസിലായിരുന്നല്ലോ 13ാമത്തെ വർഷം. അതായിരുന്നു അവര് വേഷപ്രജ്ഞരായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ കൊല്ലം. ആ സമയത്ത് ഭീമന് പാത്രം കഴുകുകയായിരുന്നു ജോലി, ഒരു കുക്കായിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അർജുനനാണെങ്കില് വിരാടിന്റെ മകളെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആളായിട്ടായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന് ഈ രാജാവിന്റെ കൂടെ ചൂതൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആളായിട്ട്. പിന്നെ നകുലനാണെങ്കിൽ കുതിരകളെയൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ സഹദേവനാണെങ്കിൽ പശുവിനെയൊക്കെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. പിന്നെ ദ്രൗപദി ആണെങ്കിൽ രാജ്ഞിയുടെ തോഴിയായിട്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവര് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിടും ദുര്യോധനൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ. നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ അപമാനിച്ചില്ലേ, അതൊക്കെ ഞാൻ കാരണമല്ലേ നിനക്കിങ്ങനെ വന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാച്ചുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ മുൻപില് നിങ്ങൾ തോൽക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ തോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് ദേഷ്യം വരും. പാണ്ഡവരെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ടത്. പാണ്ഡവർക്ക് ദേഷ്യവും വരും. എന്നിട്ട് പാണ്ഡവര് പറയും, അർജുനൻ പറയും നോക്കിക്കോ, നാളെ എൻ്റെ ഗാന്ധീവ വില്ല് ഇതിന് ഉത്തരം പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ ഉത്തരം നാളെ എൻ്റെ ഗാന്ധീവൻ പറയും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പാണ്ഡവര് അവർക്കൊരു മാച്ചേ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവരെ തോപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എന്താ പറ്റിയത്? പിറ്റേ ദിവസം അവരുടെ സൈന്യ വ്യൂഹം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, അവര് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവര് സൈന്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ശംഖ് ഊതിയപ്പോഴ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ ആ ആത്മധൈര്യം എല്ലാം ചോർന്നു പോയി. അവർക്ക് മനസ്സിലായി, അവർക്ക് ഒരു ഭയം വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ജയിക്കുമോ, ഈ വോറിൽ ജയിക്കുമോ എന്ന് ഒരു സംശയം വരാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി വരെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് പാണ്ഡവരെ കൊന്ന് അവർക്ക് വിജയം നേടാമെന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ശരിക്കും ഉള്ള യുദ്ധത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അതിനെക്കാട്ടിലും പ്രാധാന്യം എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ മൊറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആത്മധൈര്യം, ആത്മവീര്യം, അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. നമ്മളുടെ ആ ആത്മധൈര്യം പോയാല്
പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഈ വോർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദുര്യോധനന്റെ ആ ആത്മധൈര്യം ചോർന്നു പോയി. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് വോറില് അവര് ഫുൾ പവറോടെ അവർക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇപ്പം ധൈര്യമില്ലാതായി പോയി. അപ്പം വോറ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് മാനസികമായിട്ട് അവർ ഈ വോറ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്, അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, കൃഷ്ണൻ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പാണ്ഡവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൗരവര് സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം പോലെയൊക്കെ ഭീഷ്മര് ഈ ശംഖൂതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പാണ്ഡവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയമൊന്നും പൊളർന്നില്ല. കൗരവരുടെയാണ് ഹൃദയം ഇതായത്, പിളർന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ദുര്യോധനന് കോൺഫിഡൻസ് പോയി. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആവില്ല. ദുര്യോധനൻ എന്താ പറ്റിയ? ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയി അല്ലേ, ആവശ്യത്തിലധികം ആത്മധൈര്യമായിരുന്നു ആദ്യം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു ആത്മധൈര്യം വന്നാല് അത് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിലെ കലാശിക്കുള്ളൂ, നാശത്തിന്റെ ഒരു ഉപാധിയായി തീരും. അത് നാശം കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഭയങ്കര അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം നല്ലോണം അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്ന ദിവസം നമ്മൾ റിവൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകും. അന്ന് എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ആ ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പലതും മറന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ സമയം പരീക്ഷയുടെ മുമ്പേ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നേനെ. അത് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാതെ പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരും. എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലോടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ നാശത്തിന്റെ ഉപാധിയായി തീരുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു കൗരവര് ഭയന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കാണാം ഒരു നാടകീയമായ ഒരു വഴിത്തിരിവ് വരും. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? അർജുനന്റെ കോൺഫിഡൻസ് പോകും. പാണ്ഡവരില് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെയല്ലേ, കൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടെ ഒരു തേരിലിരുന്ന് പോവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പം അർജുനന്റെ ധൈര്യം ചോർന്നു പോകും. കുറച്ച് വേഴ്സും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് ശ്ലോകം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയും, ഗോവിന്ദ ഞാനില്ല യുദ്ധത്തിന്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയും അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും ഉപദേശിക്കും അർജുനന് ആകെ ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് പോയി കൃഷ്ണ ഞാൻ ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം പിന്നെയും തിരിച്ച് അർജുനന് കോൺഫിഡൻസ് വരും. എന്നിട്ട് ഗാന്ധീവമൊക്കെ താഴെ വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധീവം എടുത്ത് താഴെ വെച്ച ആള് തിരിച്ച് ഗാന്ധീവം എടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? നമുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പം അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ധൈര്യം ചോർന്നു പോകും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾക്കും ധൈര്യം വരാതെ പോകും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെയും കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു
ഒരു ഒരു പരിതസ്ഥിതി വരുമ്പം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ അതിനെ നേരിടാം. എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ എതിർക്കാൻ വരുന്നു, ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് സമീപിക്കാം. അതിനെ സമീപിക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഒരു പാസീവ് വേയില് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ക്രിയാശൂന്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ ഓക്കെ അവൻ ആക്രമിച്ചോ, എന്നാ ശരി ആക്രമിച്ചോ എന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് നിന്നു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രസീവ് ആകാം. നമ്മൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസേർട്ടീവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇതാണ് ശരി, ഇത് വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ദേഷ്യപ്പെടാതെ, അല്ലാതെ അതും ദേഷ്യവും പെടല് പാസീവായിട്ട് നമ്മൾ അവര് പറയുന്ന അക്സെപ്റ്റും ചെയ്യാതെ നമ്മള് ഇതാണ് അതിന്റെ ശരി, ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്യാന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ 3 അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. അത് എന്താ? പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ലേസി ആയിട്ട് ഓക്കെ അവൻ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നാ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാം. അതെപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ രജോ ഗുണമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും. സത്വ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇതാണ് ശരി എന്നും പറഞ്ഞ അവരെയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരനെ ട്രൈ ചെയ്തു. അവരുടെ അടുക്കല് ദുര്യോധനന്റെ അടുക്കൽ സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് വഴക്ക് കൂടണ്ട, നിങ്ങളെ എനിക്ക് പകുതി രാജ്യം എന്നാ നമുക്ക് തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ദുര്യോധനൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ പറയും എന്നാ 5 ഗ്രാമം ഞങ്ങള് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതും സമ്മതിച്ചില്ല അല്ലെ. പിന്നെ 5 വീട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതും സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ ട്രൈ ചെയ്തു. അസർട്ടീവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവര് സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ മറ്റേ ആള് നമ്മൾ എത്ര സമാധാനപരമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും അവര് ദേഷ്യപ്പെട്ട് തന്നെ അവര് അഗ്രസീവായിട്ട് നിങ്ങളെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു പോംവഴിയുമില്ല. നമ്മളും അഗ്രസീവ് ആകേണ്ടി വരും, നമ്മളും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് യുധിഷ്ഠിരർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലും കാണിക്കുന്ന ഈ മഹാഭാരതത്തിലും യുധിഷ്ഠിരന് അഗ്രസീവ് ആകേണ്ടി വന്നു. ആ ഫേം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അസർട്ടീവ് ആകാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോ നമുക്ക് അഗ്രസീവ് ആകേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പോയി ഇടിയും ഗുസ്തിയും ഒക്കെ കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വരില്ലല്ലോ അല്ലെ. ആരെങ്കിലും പോയി ഗുസ്തി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല. പക്ഷേല് ഇത് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ട് വേണം എന്നില്ല, മാനസികമായിട്ടും ചിലവര് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരും അല്ലെ. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേം ആയിട്ട് നിൽക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി. ഏതാണ് ശരി അതിന്റെ ഇതില് നമ്മൾ ദൃഢമായിട്ട് നിൽക്കണം. റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടണം. ചിലപ്പോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതാണ് ശരിയായ രീതി, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം നീങ്ങാന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചിലപ്പോ കേക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലും കഠിനമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുക്ക പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യം നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കണം,
നമ്മൾ വഴി ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ല, അത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയണം. അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിന് ഉള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി നമ്മൾ പർപ്പോട്ടി പറയുന്നു, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, വൺ ഹു ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഫിയർ. അതിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എത്ര വലിയ കലഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാല് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്, ഭക്തന്മാർക്ക് പേടിയേ ഇല്ല എന്നാണോ? ജീവിതത്തിൽ അവര് ഭയക്കാറേ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഭയം ഇല്ലാതല്ല, പക്ഷേല് നമ്മൾക്ക് എത്ര ചെറുതാണ് നമ്മളുടെ ഭയം എന്നുള്ള ആ ബോധം നമുക്ക് ഉദിക്കും. ഇത്രയും വലിയ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നായകനായ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭയമൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരമാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വരും. ഭയം ആകില്ല എന്നല്ല. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭയക്കും. നമുക്കങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ലൈറ്റ് കെടുത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭയത്തിനെ കെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയം കാണും. നമുക്ക് പല ഭയങ്കരമായ അസുഖം വരുമോ എന്ന് പേടി വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറോണ തിരിച്ചു വരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിയുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പേടിയുണ്ട്. കൊറോണ ഇനിയും പഴയ പോലെ വരുമോ, എല്ലാവരെയും കുറെ പേരെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുമോ ഈ കൊറോണ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ചില മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയം വരും. നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം വരും, അല്ലെ? ചിലപ്പം ഒരു കയറവിടെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പാമ്പാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പേടിച്ചെന്നിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തോ ആണെന്ന് ധരിച്ച് നമുക്ക് ഭയം വന്നെന്നിരിക്കും. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാമോ? 3 തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അതിഭൗതിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതിഭൗതിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഭയം, ഫിയർ ഡ്യൂ ടു അതിഭൗതിക്. അതിഭൗതിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യര് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, അതിനെയാണ് അതിഭൗതിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവത്തെ നമ്മൾ ഭയക്കും. പിന്നെ ചില അതിദൈവിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാര് വരുത്തുന്ന ഓരോ മിസറീസ്, ഓരോ ദുരിതങ്ങള്, അത് നമ്മൾക്ക് ഭയം തരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്താണ് കൊറോണ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, പക്ഷെ അത് ദേവന്മാര് കൊണ്ടുവരുന്നല്ല, മനുഷ്യർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കൊറോണ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം, ഇതെല്ലാം നേച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഈ നേച്ചറാണ്, പ്രകൃതിയാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്ന് ആധ്യാത്മിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തന്നെ മനസ്സും നമ്മുടെ തന്നെ ദേഹവും തരുന്ന ഓരോ ദുരിതങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഭയം. നമ്മൾക്ക് മാനസികമായ ഭയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലവർക്കൊക്കെ മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നു, അങ്ങനെ വരുമോ എന്നൊക്കെ. ഈ ഭയങ്ങള് എല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭയമില്ലാതിരിക്കാം. എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ്? ഒരു ഭയമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ
മന്ദബുദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് ഇഗ്നറന്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരെ തമോ ഗുണം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല. തീ വന്നാലും അവർക്കറിയില്ല ഈ തീയിൽ നമ്മൾ വീണാ മരിച്ചു പോകും, നമ്മൾക്ക് ഇത് നമ്മള് എന്താ ബേൺ ആവും എന്നൊന്നും ഭയമില്ല. അങ്ങനെ ഇഗ്നറൻസ് ഇസ് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില്, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെയാകുക. ഭയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭയമില്ല. ഈ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും ഭയമില്ല. അവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് അത്രേ ബുദ്ധിയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവര് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു എന്താ ഡേഞ്ചറും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് അർത്ഥമില്ല, അല്ലെ? ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഈ പ്രകൃതിയിൽ കുറെ ദുരിതങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മള് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന കൊണ്ട് ആ ഭയം, എന്നിട്ട് ഭയമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അർത്ഥമില്ല. ശരിക്കുള്ള ഭയമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ അറിയണം സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, കൊറോണ എല്ലായിടവും പടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ടും ഭയമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതിലാണ്, അതാണ് ട്രൂ ഫിയർലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഭയമില്ലായ്മ. ഇപ്പം നമ്മള് വിചാരിക്കുക, അർദ്ധരാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭീകരനായ ഒരു ഭയങ്കര പേടി വരുന്ന ഒരാള്, അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തിയുമുണ്ട്, അയാള് നമ്മളുടെ എതിരെ വരികയാണ്. നമ്മൾ പേടിക്കില്ലേ? നാച്ചുറലി നമ്മൾ പേടിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് അവിടെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ വെളിയിലിറങ്ങി തോക്കും വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ അയാളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാല് നമ്മുടെ പേടി മാറില്ലേ? മാറും, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഇയാള് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാരനുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നുള്ള നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യം വരും, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പോലീസുകാരനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിലെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോലീസുകാരനുള്ളപ്പം നമുക്ക് ഭയം ഇല്ലാതാവുന്ന പോലെ നമ്മൾക്കും ആ അവയർനെസ് വരും. അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബോധം വരും, കൃഷ്ണനുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പേ എൻ്റെ ഈ ഭയം തീരെ നിസ്സാരമാണ്, എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഭഗവാന് ഈ ഒരു സാധാരണ ഒരു കൃമി പോലെ ഉള്ള എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒട്ടും വിഷമമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ആ ഒരു ബോധം തെളിയും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭയം ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഭയം നമുക്ക് വരും നാച്ചുറലി, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ബോധം വരും, കൃഷ്ണനുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭയം ഒന്നുമല്ല, അത് നിസ്സാരമാണ്. കൃഷ്ണന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് വരുമ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഭയമെല്ലാം പമ്പ കിടക്കും. പിന്നെ അതില് ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കേ ചെയ്യുന്നില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണം. കൃഷ്ണന്റെ ആ സാന്നിധ്യം നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാല് നമ്മളുടെ ഭയമെല്ലാം പോകും. എന്നിട്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പാടുന്നതാണ്, ഒരു ആചാര്യന്റെയാണ്. ബജാഹു രേ മന ശ്രീനന്ദനന്ദന അഭയ ചരണാരവിന്ദരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിയർലെസ് ആകാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭയം ഇല്ലാതാകുന്നത്. അഭയം, ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർ അല്ലെ, അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർലെസ്നെസ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഫിയർലെസ്നെസ്? ഭജിക്കുക. ഭജാഹു രേ മന, മനസ്സിനോട് പറയാണ് നീ ഭജിക്ക്. ആരെയാ? ശ്രീനന്ദനന്ദന, നന്ദഗോപന്റെ മകനായ നന്ദനെ നീ ഭജിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ലോട്ടസ് വീറ്റില് ചരണാരവിന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളെ നീ ഭജിച്ചാല് നിന്റെ ഭയം മാറും എന്നാണ് ആ പാട്ടില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മള് കൃഷ്ണനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഭയം എല്ലാം മാറും. എനിക്ക് മതിയായി. ഇനി ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ, അത് പോട്ടെ. ഒരു കഥയുണ്ട്, നടന്നതാണ്. അത് ആഫ്രിക്കയിൽ എങ്ങാണ്ടോ നടന്നത്. അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അവര് ഭയങ്കര കൃഷ്ണഭക്തരായിരുന്നു. നരസിംഹമൂർത്തിയായിരുന്നു അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കൊച്ചു മോളുണ്ട്. ആ മോക്കും നരസിംഹമൂർത്തിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേരുടെ അടുക്കലൊക്കെ പറയും, എൻ്റെ ഗോഡാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവരുടെ നേരെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വലിയ ഹൈവേ ആണ്. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ അടുക്ക പറയും, നീ പോകല്ല്, വീട്ടിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അത് ബോള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ബോള് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് പോയപ്പം അത് ഇറങ്ങി ഓടി. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ട്രക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വരികയായിരുന്നു. അതിന് സ്പീഡ് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ട്രക്ക് അതിനെ തെറിപ്പിച്ചു വിട്ടു. അത് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് തെറിച്ച് വീണു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയച്ഛനും ഓടി വന്ന് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവര് സ്കാനൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പോറൽ പോലും ആ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു നഖത്തിന്റെ മാർക്ക് മാത്രം അതിന്റെ ഷോൾഡറിൽ നഖത്തിന്റെ മാർക്കുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു ഇതും അതിന് വന്നില്ല എന്ന് പറയും. അത് എന്തായിരുന്നു ആ നഖത്തിന്റെ മാർക്ക്? നരസിംഹമൂർത്തി അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതാണ് എന്ന് ആ പേരൻസിന് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കും ഭഗവാന്. അത് ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് ഗുജറാത്തിയില്. ഞങ്ങളുടെ മഹാരാജ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന് നമ്മളെ കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആര് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. ആ സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
രാക്കേ കൃഷ്ണ മാരേ കേ. രാക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കണം എന്ന് കൃഷ്ണനുണ്ടെങ്കിൽ മാരേ കേ, ആർക്ക് നമ്മളെ മരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. മാരേ കൃഷ്ണ രാക്കേ കേ, കൃഷ്ണന് നമ്മളെ കൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ജയദ്രഥന്റെ കഥയെ തന്നെ കണ്ടു അല്ലെ. കൗരവരെല്ലാരും കൂടി ജയദ്രഥനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി, പക്ഷെ കൃഷ്ണന് ജയദ്രഥൻ മരിക്കണം എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത്, സുദർശന ചക്രം വെച്ച് സൂര്യനെ മറച്ചിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടെ ഗാർഡ് വിട്ടു. അപ്പോൾ അർജുനനെ ഇത് കൊന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആര് വിചാരിച്ചാലും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്താലും, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള പ്രതിവിധികൾ നമ്മൾ കരുതി വെച്ചാലും നമ്മൾ മരിക്കും, കൃഷ്ണൻ വിചാരിച്ചാല്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലെസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിതസ്ഥിതി വരുമ്പോഴ് നമ്മള് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അതിനെ ദേഷ്യത്തിലല്ല നേരിടേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫേം ആയിട്ട് പറയണം, ഇതാണ് ശരി, ഇത് വേണം, ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാന് എന്ന് വേണം നമ്മൾ, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം എടുക്കാൻ. പക്ഷേ ആ എതിരെ വരുന്ന ആള് അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഗ്രസീവ് ആകേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മള് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, കൃഷ്ണൻ വിചാരിച്ചാല് നമ്മളെ ആർക്കും, കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ ആർക്കും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണന് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വിട്ടുകൊടുക്കുക, കൃഷ്ണൻ എന്താ വേണ്ടത് അത് ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭയം മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചെന്ന് വരും, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ഭയം മാറി കിട്ടും. അതാണ് അടുത്ത. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? നമ്മള് കൃഷ്ണനില് പൂർണ്ണമായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യണം, സമർപ്പിക്കണം കൃഷ്ണനെ. അത് എങ്ങനെ പറ്റും? നമ്മളുടെ ഭക്തി കൂട്ടണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ചുമ്മാ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തി കൂട്ടണം. അതെങ്ങനെയാ ഭക്തി കൂട്ടുന്നത്? ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കണം ഭഗവാനെ. 24 മണിക്കൂറും നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭജിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തോട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരും. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം അറിയാം, ഇനി എനിക്ക് നോക്കണ്ട, റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പാടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആപത്ത് വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് പാടില്ല എന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഈ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴാ വരുന്നത്? നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പഠിച്ചു, ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് തോന്നേണ്ട എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരണം, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പഠിച്ചത് അല്ലെ, 15.15 വേഴ്സ്, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ എന്നുള്ള ഇത് പഠിച്ചില്ലേ. എന്നുവെച്ചാൽ സ്മൃതി തരുന്നതും നമുക്ക് മറവി തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ മേഴ്സി വേണം, ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പുല്ല് പോലും ചലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും ഒക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ്. അതുപോലെ ഒരു പുല്ല് പോലും അനങ്ങുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹമ്പിളാകും. ഹമ്പിളാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിനയം വരും. നമ്മള് ഇത് ഞാനൊന്നുമല്ല, എന്റെ കഴിവല്ല ഇതൊന്നും, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവില്ല. ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ആരുമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ എന്താ കൃപ കൊണ്ടാണ് എനിക്കിതെല്ലാം ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നത്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിജയമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച ലെസൺസ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ദേവിന് മനസ്സിലായോ? കുറെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തോണ്ട് ഇന്നലെ 3 ഇതായിരുന്നു, 16 to 18 ആയിരുന്നു, 16, 17, 18 ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ഏതുവരെയും കേട്ടു ദേവ്? മിനിഞ്ഞാന്ന് കയറിയിരുന്നു അല്ലേ? ചൊല്ലിയിടുന്നില്ല അല്ലേ? ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ചൊല്ലിയിട്ടോ? ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയിട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചൊല്ലിയില്ല. വീട്ടിലെത്തിയോ? അമ്മ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ പോയിരിക്കാണ്, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ പോയി എന്നൊക്കെ. എത്തിയല്ലേ? കൊള്ളാം, നന്നായി. ഓക്കെ. സ്കൂളിലേക്കുള്ള എല്ലാം വാങ്ങിച്ചോ? യൂണിഫോമും ബുക്സും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോ? അമ്മ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നോ? ഇപ്പം മോനുള്ള ഭഗവത്ഗീതയും കിട്ടും കേട്ടോ. അത് അമ്മ ഇന്ന് പോയി എടുക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞത്. കലാമാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. അത് അമ്മ എടുക്കും, ഇന്നോ നാളെയോ പോയി എടുക്കുമേ. അപ്പൊ പിന്നെ എളുപ്പമാകും. അപ്പൊ എല്ലാം ചൊല്ലിയിടാത്തതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിയിടണം. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇന്ന് സഞ്ജനയുണ്ടോ? സഞ്ജന എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്ന് കഥകളൊന്നും അധികം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു. അവരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മമാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിമല മുരളി അമ്മയല്ലേ? പിന്നെ സുധാ ബാലകൃഷ്ണ, അതെ. സൗമ്യ രാജേഷ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. വാഞ്ചാകൽപതരുർഭശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. ഇന്ന് വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.